व्यामोहतः हरितराणि तृणाय मेने स्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेवनीमेनमदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्दरङ्ग्रीगुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गलेन परकालेति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वामृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसुमनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्त संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभारतेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं पुरेवर्गमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणस्मद्गुरुभ्यो नमः मत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் தருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிறகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ மனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சிடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திருதம் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையின் நிலையும் தக்க நிலையும் தரையாவி தொக்கையலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருதை எருவோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఋషింజుషామహే కృష్ణ కృష్ణ తత్వం అని చెప్పినట్లుగా కృష్ణుడు ఎందున్నటువంటి కోరికే ఒక ఆకారాన్ని ధరిస్తే నమ్మాళ్వారయ్యారా. అంత ఇష్టం కృష్ణుడంటే, పరమాత్మ అంటే నమ్మాళ్వార్లకి. అలాంటి మహానుభావులు మనకు అందించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధము ఈయన వకుళభూషణ భాస్కరులు
భాస్కరుడికి 1000 కిరణాలున్నట్లుగా ఈయన 1102 పాసురాలనే కిరణాలతోటి యద్ గోసహస్రము, గోసహస్రము, గో అంటే కిరణాలు అని అర్థం ఉంది, వాక్కు అని కూడా అర్థం ఉంది. 1000 పాసురాలతోటి అంటే 1102 పాసురాలతోటి మన అనుగ్రహించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అందించిన ఈ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో 2వ తిరువాయిమొഴിలో ఇవాళ మనం 10వ పాసురంలోంచి ప్రవేశిస్తున్నాము. 10వ పాసురము. கழ்வாயம்மையும் ஏழுலகும் நின் உள்ளே தோத்திய இறைவா என்று வெள்ளேரன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புல்வூத்தி கடல் பணிந்து ஏத்துவரே. கழ்வாயம்மையும் ஏழுலகும் நின் உள்ளே தோத்திய இறைவா என்று வெள்ளேரன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தி கடல் పణిందు ఏతువరే. సకల దేవతా కోటి చేత కూడా స్తుతింపబడేటువంటి పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అందిస్తున్నారు. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరత్వాన్ని చాటిన పాసురంగా చెప్తారు అని. ఏమిటో ఆనందాన్ని చూద్దాం. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. కళ్వా, కళ్వా అంటే దొంగ. పోయి నిన్ను కళ్వా అన్నాను, ఎంత తప్పు చేశాను అని నమ్మాళ్ళ వారు బాధపడ్డారని ఇంతకు ముందు పాసురాల్లో చెప్పుకున్నామే. ఆయి దొంగ ఎమ్మయ్యం మమ్మల్ని ఏడులకు 7 లోకాలని నిన్నుళ్ళే తోత్తియా నీ ఎందే చూపించి 7 లోకాలని నీలో పెట్టుకొని పైకి అంత అమాయకుడిలా కనిపిస్తున్నావయ్యా, అందువల్ల కళ్వా. ఇరైవా స్వామి, అలాగా సకల లోకాలని కడుపులో పెట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కాబట్టి ఇరైవా అన్నారు. స్వామి என்று ఎవరంటారండి ఈ పొగడతలంటే? వెళ్యేరన్, వెళ్యేరన్ తెల్లటి ఎద్దు వృషభము వాహనంగా కలిగినటువంటి రుద్రుడు. మనకి గరుడ వాహనుడు అని పెరుమాళ్ళని ఎలా అంటామో అలా వృషభ వాహనుడు అంటారు పరమశివుణ్ణి. ఆ వృషభం కూడా తెల్లగా ఉంటుంది. వెళ్యేరన్ తెల్లని వృషభ వాహనం కలిగిన రుద్రుడు. నాన్ముగన్ అన్ని దిశలా కూడా చూడగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి చతుర్ముఖుడైనటువంటి బ్రహ్మ. ఇందిరన్ ఇంద్రుడు. వానవర్ దేవతలు, వీళ్ళందరూ పొగుడుతూ ఉంటారండి. పుళ్ళూర్తి గరుడ వాహనుణ్ణి కజల్ పణిందు పాదాలు సేవించి ఏత్తువర్ స్తోత్రము చేస్తారు. అంటే ఈ పాసుర సారార్థాన్ని ఒక్క పదంగా ఎలా రాసుకోవాలి అంటే సకల దేవతా స్తుత్యుడు, సకల దేవతల చేత స్తోత్రము చేయబడేవాడు అనే పదాన్ని ఇక్కడ మనం అనుకోవాలి అన్నమాట. ఎందువల్లంటే అవతరించడం, తన శక్తులన్నీ దాచుకోవడం, అది కళ్వా అనేటువంటి పదానికి అర్థం. నువ్వేమో అన్ని లోకాలు నీ కడుపులో పెట్టుకుని సంకల్ప మాత్రం చేత మళ్ళీ వాటన్నిటినీ కూడా తీయగలిగిన సమర్థుడివి. ఇరైవా సర్వస్వామివి, నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు అని బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా స్తుతించేటువంటి దొంగ, నిన్ను వదిలి నేను ఎలా ఉండగలను అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృత్రిమత్వం అంటారు. కళ్వా అంటే కృత్రిముడు అని. కానీ కృత్రిమత్వం అనేటువంటిది కొంచెం వేరే అర్థంలో వాడే పదం అనమాట. చాలా కృత్రిమంగా ఉంటారండి అంటే ప్లెయిన్ గా ఉండరు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈయనేమిటి, తనలో ఉండేటువంటి శక్తులన్నిటినీ లోపల దాచుకుని పైకి ఏమీ తెలియని వాడిలా ఉండడం అనేది ఇక్కడ కళ్వా, దొంగతనము అనేటువంటి మాటకి అర్థం అనమాట. 10వ పాటు 10వ పాసురము. ఇందులో మనకి ఈ పాసురంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి హరివంశ వృత్తాంతాన్ని చెప్పారు. హరివంశంలో కథని ఒకదాన్ని చెప్పారు. అది ఏంటి అంటే, రుద్రుడు ఒకసారి మహామేధము అని ఒక యజ్ఞం చేశాడు.
ఆ యజ్ఞం చేసి యజ్ఞంలో చిట్ట చివరిగా తన శిరస్సును ఛేదించి అగ్నిహోత్రంలో వేసి పరమాత్మని ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు. ఇది హరివంశపు కథ. అలా అనుకునేటప్పటికి వెంటనే స్వామి, వద్దు నాయన, అంత పని చెయ్యక్కర్లేదు అని స్వామి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కొన్ని వరాలు ఇచ్చాడు. దేవతలకి ఒక రూల్ ఉందండి, కనపడితే వరం ఇచ్చి తీరాలి అని వాళ్ళకి ఒక రూలు. అందువల్ల వరాలు ఇచ్చి, పరమ శివ, నీకేదైనా ప్రత్యేకంగా కోరుకోవాలి అని ఉంటే ఒక వరం నువ్వు కోరుకో అన్నాడు. అనగానే ఆయన ఏం వరం కోరాడో తెలుసా అండి? స్వామి, నువ్వు మామూలు మనిషిగా ఈ లోకంలో పుట్టి నువ్వు నన్ను పూజించాలి. నువ్వు గనక పూజించావు అంటే లోకాలన్నీ నన్ను పూజిస్తాయి. అలా పూజించి నువ్వు నన్ను ఏదైనా వరం అడగాలి. శివ, పరమశివ, నాకు ఏదైనా ఒక వరం ప్రసాదించవయ్యా అని నువ్వు నన్ను కోరుకోవాలి అనేటప్పటికీ కృష్ణ అవతారంలో ఆ కోరిక తీర్చాడు. కాబట్టి కల్వా, ఎందువల్లంటే ఇదంతా ముందు జరిగిపోయినటువంటి కథ. ఏమిటది? నువ్వు మనిషిగా పుట్టు, నన్ను పూజించినట్లుగా చెయ్యి, నువ్వు అలా చేస్తే లోకాలు నాకు గౌరవిస్తాయి, అబ్బా కృష్ణుడు కూడా పూజించాడని గౌరవిస్తాయి. ఈ కథనే తీసుకుని కృష్ణుడు కూడా పూజించిన స్వామి అని చెప్పుకోవడానికి ఇవాళ లోకంలో వ్యాప్తికి ఒక అవకాశం వచ్చింది కదా. అలాగా ముందుగా అతనికి ఒక వరం ఇచ్చి అతని వరం తీర్చడం కోసమని తాను అతన్ని కృష్ణుడుగా ఆరాధించినటువంటి స్వామి యొక్క కథని, శివుణ్ణి కృష్ణుడు ప్రార్థించాడు అనేటువంటి కథని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో. ఆ కథను చూద్దాం, చూడండి. 10ஆம் பாட்டு இவ்வளவும் வரா. ఇక్కడికి ఇంత దాకా వచ్చాక, நான் பிரதிபாதித்த பரத்வத்தை நீங்கள் ஆசிரியராக நினைத்திருக்கிறவர்கள் மேலெழுத்து கொண்டு విశ్వసియుంగోళ్ ఎన్నిరార్. ఇప్పటిదాకా నేను పరదైవం ఎవరో చెప్పాను. ఈ పరదైవం నేను చెప్పిన మాటే కాకుండా మీరు విశ్వసించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు. ఇది నేను ఒక్కడనే చెప్పింది కాదండి అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. మీకు ఎవరెవరి యందు నమ్మకం ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు అనే నిదర్శనాలు నేను చూపిస్తాను. కాబట్టి పరదైవము సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. కల్వా సర్వేశ్వరం పక్కలిలే వందు వరం కొళ్ళుగుర ఇడత్తిలే. ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చారు. దీనికి సర్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చి వరము తీసుకున్న సమయంలోనే మొదలు పెట్టేశారు కదా. దానికి కింద గీటు కింద చూడండి, ఆఖరి లైన్ లో మహామేధత్తిలే రుద్రం తన్ తలయ్యరుత్తు హోమం పన్న ఉద్యోగిత్తపోదు. మహామేధము అనేటువంటి ఒక యాగాన్ని శివుడు చేసి అందులో తన శిరస్సుని ఖండించి హోమం చేసి శ్రీమన్నారాయణుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సర్వేశ్వరం వందు తోత్తి చిల వరంగల్ కొడుతూ వెంటనే నారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కొన్ని వరాలు ఆయన ఇచ్చేవేవో ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చేసి ఇన్నమేదు వేణం ఎన్నడవిలే. నెక్స్ట్ పేజీలో గీటు కిందండి, ఇన్నమేదు వేణం ఎన్నడవిలే. ఇంకా నీకేమన్నా వరాలు కావాలా కోరుకో అంటే చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు ఇచ్చారండి. పరమశివుడు సాక్షాత్తుగా చెప్పినటువంటి మాటలు. ప్రమాణాలు ఎక్కడవండి అంటే మనం ఇవి చూపించవచ్చు అన్నమాట. అన్యం దేహి వరం దేవ ప్రసిద్ధం సర్వజంతుషు. ఇంకొక్క వరం అడుగుతానయ్యా, అది నువ్వు ఇవ్వాల్సింది శ్రీమన్నారాయణ. మర్త్యో భూత్వా భవానేవా, నువ్వు మనిషిగా అవతరించాలి. మాం ఆరాధయ కేశవా, పరమశివుణ్ణైన నన్ను నువ్వు ఆరాధించాలి. మాం వహస్వచ దేవేశ వరం మత్తో గృహాణి చ, నన్ను నువ్వు ఆరాధించి నా వల్ల నువ్వొక వరం పొందాలి. అప్పుడు సృష్టి అంతా, ప్రపంచమంతా నారాయణుడికే పరమశివుడు వరం ఇచ్చాడని అనుకునే గొప్పతనాన్ని నువ్వు నాకు కల్పించాలి. ఏనాహం సర్వభూతానాం పూజ్యాత్ పూజ్యతరో భవం.
అలా చేస్తే అన్ని జంతువులు, అన్ని ప్రాణులు, అన్ని లోకాలు నన్ను పరమ పూజ్యునిగా భావిస్తాయి ఎన్నది అనుసంధేయం అని మనం ఇక్కడ కథని చెప్పుకోవాలి. అంటే పరమశివారాధన కృష్ణుడు చేశాడండి అన్నదానికి సమాధానం ఏమిటంటే, పరమశివుడు ఒక వరం వేడుకున్నాడు నారాయణుడు. నాయన, నువ్వు ఒక మనిషిగా అవతరించి అంటే సరే అని కృష్ణావతారాన్ని స్వీకరించినప్పుడు అప్పుడు ఒక వరం కోరుకో అంటే కృష్ణుడు రుద్రుణ్ణి ప్రార్థించి, అప్పటికింకా రుక్మిణీదేవికి సంతానం లేకపోతే రుక్మిణీదేవికి ఒక కొడుకు కలగాలి అని పరమశివుణ్ణి ప్రార్థించాడు అనే హరివంశపు కథ పూర్వరంగాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. వహిత్తదు మేఘమాయ్, ఎలాగ ధరిస్తాడండి అంటే, ఈయన వృషభ వాహనుడు, ఈ వృషభం సంచరిస్తూ ఉంటుంది ఆకాశంలో, మేఘ స్వరూపంగా స్వామి నిలబడి ఉంటాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. సోహం వహామి త్వాం దేవ మేఘో భూత్వా శతం సమాహ, మేఘ రూపంగా 100 సంవత్సరాలు తాను భరిస్తాడు అనేటువంటిది. ఏవమేవ హరిర్దేవ సర్వేశ సర్వభావన వరదో భూత్పరో మహ్యం తేనాహం దైవతైర్గత. అలా నువ్వు నాకు వరం ఇచ్చావు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నీకు వరం ఇవ్వగలుగుతున్నాను గాని, ముందు నువ్వు నాకు ఆ వరం ఇచ్చి ఉండకపోతే నేను నీకు ఇవ్వలేను కదా అని చాలా స్పష్టంగా పరమశివుడు చెప్పినటువంటి మాటని, కథని, హరివంశపు కథని ఇక్కడ మనం అనుసంధానం చేయాలి. అంటే ఏమిటనమాట, లోకంలో భక్త పరాధీనుడు అని పెరుమాళ్ళకి పేరుందని. శివుడు పరమ భాగవతోత్తముడు, అందులో ఏమీ అనుమానం లేదు. ఎందువల్ల అంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అని చెప్పి పార్వతీదేవికి రామనామ వైశిష్ట్యాన్ని నేను నిత్యం పారాయణ చేస్తూ ఉంటాను. కాశీలో మోక్షము అంటే ఈ రామనామాన్ని ఆ ప్రాణి చెవిలో నేను స్వయంగా మంత్రోపదేశం చేస్తాను అని చెప్పినటువంటి భాగవతోత్తముడు. అంతేకాదు, మొన్న మనం విఘ్న చతుర్థి చేసుకున్నాం. విఘ్న చతుర్థికి ఆ కుమారస్వామి నెమలినెక్కి అన్ని నదులకి స్నానానికి ముందుగా వెళ్ళిపోతుంటే పాపం చిన్నబోయి విఘ్నేశ్వరుడు, తండ్రి నేనేం చెయ్యాలి ఎలాగా అంటే, పరమశివుడు విఘ్నేశ్వరుడికి అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి కథ. అంటే అటు కొడుకుకి అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని చెప్పి, ఇటు భార్యకి శ్రీరామనామ వైభవాన్ని చెప్పి, తాను హరివంశంలో స్వయంగా నీ దయ వల్ల నేను గొప్పవాణ్ణై నీకే వరం ఇచ్చేలాగా నువ్వు కృష్ణావతారం ఎత్తావా తండ్రి అని ప్రార్థించాడు పరమశివుడు. 3 ఉదాహరణలు చూపించి, కాబట్టి భక్త పరతంత్రుడండి నారాయణుడు. పరమశివుడు అనేటువంటి భక్తునికి పరతంత్రుడైపోయి ఆయన ఏ వరం అడిగితే ఆ వరాన్ని, ఏమిటా వరం, నువ్వు నా దగ్గర వరం కోరుకో అనే వరం ఇచ్చాడు. అప్పుడు శివుణ్ణి పూజించి వరం కోరుకున్నాడు, రుక్మిణీదేవికి సంతానం కలిగింది అనేటువంటి కథని మూలంగా తీసుకొని సకల దేవత ఆరాధ్యుడు అనే ఈ పాసురంలో, ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు అద్భుతంగా అందించారు అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేవరి ఎన్నం ఎనక్కొరు వరం తరవేణం, మీరు నాకు ఇంకొక వరం ఇవ్వాలి. నేను తంద వరం నిలై నెట్కుంబడి ఎన్ పక్కలిలే వందరు వరం పెట్టుపోగప్పో వేణం ఎన్ అర్ధిక్కాదు అని ప్రార్థించగా నాకొక వరం ఇచ్చి నా దగ్గర నువ్వు వరం తీసుకున్నట్లు చెయ్యి అని ప్రార్థించగా అప్పటికే సైగిరోం ఎన్ను విట్టు ఓకే అలాగే చేస్తానని చెప్పి రుక్మిణి పిరాట్టిక్కురు పిళ్ళై వేణుం ఎన్ను చంద్ర, రుక్మిణీదేవి అందు సంతానం కలగాలి అని కోరితే అప్పుడు ఆయన ప్రార్థించాటండి శ్రీమన్నారాయణుడు,
నమో ఘంటాయ కర్ణాయ, నమో ఘంటాయ కర్ణాయ. అక్కడికి వెళ్ళింది కైలాస యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి మంత్రము అంటారు. అంజలిం సంపుటం కృత్వా విష్ణుముద్దిశ్య శంకర ఉమయా సార్ధమీశానో మాహాత్మ్యం వక్తుమైహత. పరమశివుడు ఉమాదేవితో కలిసి శ్రీమన్నారాయణుని ప్రార్థించినటువంటి అప్పటి స్తోత్రం పండి అరియోవెన్న ఇలా స్తోత్రం చేశాడు అని చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటిది. నమో ఘంటాయ కర్ణాయ నమ కటకటాయ చాయన్నో స్తోత్రం పడినపడియే కేట్క బ్రాహ్మణన్. ఈయన శివుణ్ణి స్తోత్రం చేసేటండి. ఏమని చేశాడు? నమో ఘంటాకర్ణాయ కటకటాయ. పరమశివుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించాలో కూడా తెలియలేదు. ఎందువల్లంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు విన్నట్టండి, కటకటాయచ అని విని ఇది కుమన్బురు ఒరువరే స్తోత్రం పన్ని అర్యాగవాయానవారే. పాపం ఈ కృష్ణుడికి ఇంతకు ముందు ఎవరిని స్తోత్రం చేయడం అలవాటు లేదు. ఎండు మీన్ తుడిక్కిరపడి పారాయన్న చేప పిల్లలు గెంతుతున్నట్లుగా ఉంది ఈయన ప్రార్థన అన్నట్టండి. చేప పిల్లలు గెంతడం అంటే అలా అలా ఎగజారు. కట కటాయచ గంట కర్ణాయ కట కటాయచ. చేప పిల్లలు తుళ్ళి పడుతున్నట్లుగా స్తోత్రం చేయడం కూడా చేతకాని వాడు అని అర్థం. బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమడిగాడో చెప్పుకున్నాం. మా బలి మూవడిత, మా బలి ఓ మహాబలి, మూవడి 3 అడుగులు, తా ఇయ్యి. అలాగండి అడుగుతారు. ఒక చక్కగా అడిగేటప్పుడు ఒక వాక్యం నిర్మాణం అది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అడగడం అలవాటు లేని వాడు అడిగితే, ఎప్పుడు స్తోత్రం చేయడం అలవాటు లేని వాడు స్తోత్రం చేస్తే ఇలా కటకటలాడుతుంది అని ఆ బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు చెప్పుకున్నట్టు. ఇదుకు మొన్బరువరై స్తోత్రం పన్ని అరియాదవాయానవారే. అరియాద తెలియదు ఇలా చెయ్యాలో స్తోత్రం కూడా. అందువల్ల మీన్ తుడక్కిరపడి పారాయన్ రాన్ చేప పిల్లలు గెంతుతున్నట్లుగా ఉందన్నాడు. నా తజుంబ நான் முகமீசனமாய் முறையாலேத்தையங்கிரபடியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நாத்தழும்பு పట్టు కిడక్కిరదండ్రే. నా తలుంబ 4 కాయలు కాసేలాగా జపం చేయాలటండి. ఆళ్వార్లు అంటారు 4 కాయలు కాసేలాగా నామాన్ని ఉచ్చరించాలట. నీకు 4 ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే నా నామాన్ని చెప్పడం కోసమే అని జీవేగెత్తయ కేశవం అన్న దానికి చెప్తూ, అలా 4 కాయలు కాసేలా స్తోత్రం చేయడం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు బ్రహ్మరుద్రాదులు. పాపం ఈయనకేమో అలవాటు లేదు. అందువల్ల ఏదో ఒకటి చేశాడు అని చమత్కరిస్తారనమాట. ఇవంతా నిన్న నిలయ్యం స్తోత్రం పండిన నిలయ్యం కళవు. ఆయన ఉన్న చోటు మోసము, ఆయన స్తోత్రం చేయడం మోసము, దొంగతనము. అంటే అర్థం ఏంటండి? అవతారమే తన శక్తిని మరుగుపరుచుకొని వచ్చినటువంటి కృష్ణావతారము. అలాగే ఉన్న చోటే స్తోత్రం పండిన విధానమే, స్తోత్రం చేసిన విధానమే కొత్తగా అప్పుడే నేర్చుకున్నట్లు చేసిన స్తోత్రము. ఎన్నమిడత్తై ఉపాధిక్కరదు మేల్ ఎమ్మైயும் ఇత్యాది நீ வைத்தை மனை திறப்போது எங்களையும் மனைந்து பின்னை என்று కిర్య జాతిகளை ఉండాకిత్. నువ్వు చక్కగా మమ్మల్ని రక్షించి అన్నిటినీ కిర్య జాతి అంటే మొత్తం ప్రాణికోటినంతటిని రక్షించినటువంటి మహానుభావుడు అని. అదే మనకి తర్వాత పదుల్లో వస్తుంది. కర్పార్ ఇరామవిరాన ఎల్లాల్ మత్తం కర్పరో పుర్ప ముదళ పుల్ ఎరుంబాది అంటారండి. గడ్డి చీమ వీటికి కూడా మాటలు ఇచ్చేసేటండి స్వామి. రామావతారంలో అయోధ్య నుంచి తాను అవతార పరిసమాప్తి చేస్తున్న సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గడ్డికి చీమకి కూడా మోక్షం ఇచ్చేశారంటారు. అదేంటండి? పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం అని చీమ నుంచి బ్రహ్మ దాకా కదా చెప్పాలి అంటే కాదు. జంగమాల్లో చీమ చిన్నది, స్థావరాల్లో గడ్డి చిన్నది కాబట్టి పుల్ ఎరుంబా అని అన్నారు అని సరదాగా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు అక్కడ. అలాగా అందరినీ నీ బొజ్జలో పెట్టి రక్షించుకుని మళ్ళీ సృష్టించగలిగినటువంటి మహనీయుడవు కదా. ఇరైవ అంటే స్వామి.
అంటే అన్ని పనులు చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఇరైవాయన్బా నిర్పరగల్ ఇంగనే సొల్లివరగళ్తానారెన్నిల్. ఏమండి స్వామి అని, సర్వస్మాత్ స్వామి, అందరికీ స్వామి అండి ఆయన, మనకు కాదు, బ్రహ్మ రుద్రాదులకు కూడా స్వామి అనేటువంటిది. వెళ్ళేరన్నిచ్చాది, వెళ్ళి ఏరం తెల్లటి వృషభాన్ని వాహనంగా కలిగినటువంటి వృషభ వాహనుడైన శివుడు. అది రాజసేవై పండువార్ తందా మలయాళంగళోడు సెట్టయ్యం పెరంబుమాయ్ సేవిక్కుమా పోలే. రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ వేషములు, వారి యొక్క వాహనాలు, వాడికి మనకి దీంట్లో వస్తుంది కదండి, తిరుపల్లి ఎడిచిలో ఎవరెవరు ఏ ఏ వాహనాల మీద ఇవరో అని 20 తేరుడం ఇవరో, ఇదిగో ఇలా వచ్చారు, ఇదిగో ఏనుగునకి ఇంద్రుడు వచ్చాడు, ఆనయ్యం తాను వందాన్, ఏనుగుతో సహా ఇంద్రుడు, అవన్నీ చెప్పారు కదండి మనకి తిరుపల్లి ఎడిచిలో. అలాగట వీళ్ళు వెళ్ళేరన్ వృషభ వాహనం మీద వచ్చాట. అంత గొప్పవాడైన పరమశివుడు స్వామికి ఆరాధ్య దైవంగా స్వామిని తలచేటువంటి భక్తుడు అని చెప్పడం అనమాట. 27 తేరుడం ఇచ్చాది పుళ్ళోర్ తిగడల్ పణిందేత్తువరే పుళ్ళోర్ సర్వేశ్వరన్. ఈశ్వరన్ అనగానే పరమశివుడు అనుకుంటారని గీతా భాష్యంలో యామనాచార్యులు వారు సర్వేశ్వరేశ్వరన్ అని వాడతారు. ఎక్కడ పదం వాడినా అందరి ఈశ్వరులకి కూడా ఈశ్వరుడైన స్వామి సర్వేశ్వరేశ్వరన్. పెరే పిరాట్టియం యాரும் 62 பெரிய பிராட்டியாரும் தானும் ஆயிருக்கிற இருப்பில் పుగపెరామయ్యాలే. పరమపదంలో ఆదిశేషుని మీద లక్ష్మీదేవితోటి వినోదంగా ఉండేటువంటి స్వామిని చూడడానికి అందరికీ అనుమతి ఉండదు. అందువల్ల ద్వారపాలకులు, ఆ కథ అంతా మనకి తెలుసు కదా, వెళ్ళనివ్వకపోవడం, శాపాలు పెట్టడం, ఆ కథ అంతా వచ్చింది. అది ఏకాంత మందిరం, అక్కడికి వెళ్ళడం కుదరదు కాబట్టి తిరుపార్కడలకు ఇవ్వరివే కూపెట్టాల్. ఆ తిరుపార్కడలకి ఈ ఒడ్డునే నిలబడి బ్రహ్మాది దేవతలందరూ, బ్రహ్మ కూడా అంతవరకే వెళ్ళగలడు, సృష్టిలోని వాడు బ్రహ్మ. ఇవరిగళుకు కాచి కొడుకై కాగా తిరువడి తిరుతోళిలే ఏరి పరపடும் అట్టత్తు వెళ్ళియలే యానై కాలిలే తువయ్యుండా నిర్పరుగల్. ఊరేగింపు వస్తున్నప్పుడు మహారాజు వస్తుంటే, మహారాజు పాదాలు అందకపోతేట ఆ ఏనుగు ఇలా కాళ్ళకి దండం పెట్టి అప్పుడు ఆ పైకి చూసి దండం పెట్టుకుంటారట. అలాగ గరుత్మంతుడు వస్తుంటే గరుత్మంతుడికి ముందు దాసోహం పెట్టి తర్వాత స్వామికి ఈ దేవతా కోటి అంతా కూడా దాసోహాలు పెడతారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ గరుడ వాహనారూఢుడిని ఆ వృషభ వాహనుడు ఇంతలా స్తుతించాడు అని ప్రత్యేకంగా ఈ రుద్రుడి చేత స్తుతింపబడి, నన్ను నువ్వు పూజిస్తే అందరూ పూజిస్తారయ్యా అని ఒప్పందం చేసుకుని, నువ్వు మనిషిగా పుట్టి నా దగ్గర వరం తీసుకోవయ్యా అని రుద్రుడి చేత ప్రార్థింపబడి, అప్పుడు తాను కైలాసానికి వెళ్ళి రుద్రుణ్ణి ప్రార్థించి రుక్మిణీదేవికి సంతానం కలగాలని వరం తీసుకున్నాడు అనే కథనంతటిని ఇక్కడ చెప్పి, సకల దేవతా స్తుత్యుడు, అందరి చేత స్తుతింపబడేటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. కళ్వాయమ్మైயும் ஏழுலகும் நின் உள்ளே தோத்திய இறைவா என்று வெள்ளேரன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் உள்வூத்தை கடல் పణిందు ఏతువరే. ఇందులో సకల దేవతా స్థితుడు అనే విషయాన్ని చెప్పి 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిని మనకి అందిస్తున్నారు. ఈ తిరువాయిమడి చదవడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి? 11వ పాసురం. ఏత్త ఏజులగుం కొండ పోలపూత్తనై குருகூர்ஷடகோபன்சல் வாயத்த ஆயிரத்துள் இவை பத்துடன் ஏத்த வல்லவர்க்கு இல்லை போர் ஊனமே. ஏத்த ஏழுலகும் கொண்ட கோல கூத்தனை குருகூர் சடகோபன்சல் ஆய்த்த ஆயிரத்துள் இவை பத்துடன் ஏத்த வல்லவர்க்கு இல்லை ஓரூனமே.
11వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థము. ఇందులో ఫలశ్రుతి చెప్పారు. ఈ తిరువాయిమొழிని అభ్యసించిన వాళ్ళు ఫలశ్రుతి చూడండి, ఒక చాలా వెరైటీగా చెప్పారు ఇందులో ఫలశ్రుతి. ఈ తిరువాయిమొழிని అభ్యసించినటువంటి వారికి ఇతర దేవతలు పరదేవతలు అని మోసపోయే స్థితి ఉండదు. అదండి ఫలశ్రుతి. అందరినీ చూసి ఈయన పరదేవుడా ఈయన పరదేవుడా అని భ్రమపడేటువంటి లోటు ఉండదు. శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవము అని చక్కగా చెప్పగలుగుతారు, తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇది ఒక విచిత్రమైన ఫలశ్రుతి అండి. మీరు నారాయణ పరత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు, ఇతర దేవతలు పరులు కాదు అని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఏత్త ఏలులగం కొండ, ఏత్త అని మొదలు పెట్టారండి. ఎత్తుగడ అంటారే, అందరూ పొగుడుతుండగా లోకాలను స్వీకరించి, ఏమండి లోకాలను స్వీకరించే తర్వాత పొగిడారా, పొగుడుతుండగా లోకాలను స్వీకరించారా? ఇలా రచించారేంటండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. అంటే అసలు వామనుడుగా వచ్చిన వాడు త్రివిక్రముడు అవుతుంటేనే లోకాలు దేవతా కోటి అందరూ స్తుతించడం మొదలు పెట్టారు. ఆ స్తుతులకి పరవశుడై మరింతగా పెరిగి అన్ని లోకాలని తన పాదం కిందకి తీసుకున్నాడు. అంటే ఎత్తుగడకి కూడా ఒక చమత్కారమైన అర్థాన్ని చెప్పడం. కొలిచిన స్తుతించిన 7 లోకాలు అని మొదలు పెట్టారు. 7 లోకాలు స్తుతించగా, ఎందుకని? ఇలా వామనుడిగా వచ్చావు, ఇలా త్రివిక్రముడిగా పెరిగిపోతున్నావా అని స్తుతిస్తూ ఉండగా ఏం చేశావు? కోలం చాలా అందమైనటువంటి కూతనై నృత్యము చేశాడు త్రివిక్రముడు. ఇది చాలా మంచి పాయింట్ అండి. అందరూ ఏమో వామనుడు త్రివిక్రముడు అయిపోయాడు అన్నారు. కానీ నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆ త్రివిక్రమావతారము ఒక పెద్ద డాన్స్ చేసేటువంటి కళాకారుడిగా దర్శనమిచ్చింది. ఎందువల్లంటే చూడండి, డాన్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక పాదాన్ని ఇలా పైకి తీసుకువెళ్ళడం, పుళ్ళలు వాటిని ఇలా చేతులతో పైన పెట్టడం, ఈ భంగిమలు వస్తుంటాయి చూడండి. అలా పాదం ఒకటి అలా పైకి వెళ్ళిపోయింట గొప్ప డాన్సర్ గా కనపడ్డట నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఇది ఎవ్వరూ వర్ణించలేదుటండి. వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు, వామనుడు త్రివిక్రముడయ్యాడు అని రకరకాల వర్ణనలతో పొగిడారే గాని త్రివిక్రముడు ఒక నాట్య భంగిమలో పెరుగుతున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ఎవరూ చెప్పలేదు అంటారు. అలాంటి త్రివిక్రముని పురుగూర్ శటగోపన్, పురుగూరులో నివసించేటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు సొల్ ఆ వాయత్త ఆయిరత్తుల్, అలభ్య లాభం. వాయత్త అంటే అలభ్య లాభం, దొరకదండి అసలు. అలాంటిది దొరికింది. ఏమిటి? తిరువాయిమొഴి. తిరువాయిమొഴి ఇవాళ మనందరం ఇంత ఆనందంగా ఎలా చదువుకుంటున్నాము అంటే ఇది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కటాక్షము మాత్రమే అనేటువంటిది. వాయత్త అలభ్య లాభంగా లభించిన ఆయిరత్తుల్, ఈ 1000 పాసురాల్లో ఇవై 10 ఉడన్, ఈ 10 అర్థముతో కూడా. ఉడన్ అంటే దానిలో ఉన్న విశేషం ఏమిటో అనుసంధానం చేసుకుంటూ చదివితే ఇంకా ఫలం అండి. అది ఊరికే ఆ బీజాక్షరాలుగా పలికితేనే ఫలం, అర్థం కూడా తెలిస్తేనా ఇంకా చెప్పాలా? ఏత్త వల్ల వరకు అలా స్థుతించేటువంటి వాళ్ళకి ఓరోనం ఎల్లై, ఒక కొరత కూడా లేదు, ఒక కొరత కూడా లేదు. జీవితంలో ఏ లోటు లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవితం సాగుతుంది తిరువాయిమొழிని పారాయణ చేసేటువంటి వారికి. వారికి ఏ లోపము అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు అని చెప్తున్నారనమాట. అదే మనకి వ్యాఖ్యానం. 7 వ్యాఖ్యానంలో ఏం చెప్పారో చూడండి. 63వ పేజీ. నిగమత్తిల్ ప్రతి 11వ పాసురాన్ని చివరిగా అని మొదలు పెడతారు. చివరిగా తిరువాయిమొழியை అభ్యసిక్క వల్లవర్గళుకు, ఈ తిరువాయిమొழிని చక్కగా నేర్చుకున్న వారికి, అభ్యాసము చేసిన వారికి. మన పదం అదే కదండి ఆచార్య పరంపరలో.
అభ్యాసము చేసిన వారికి దేవతాంతరంగల్ పక్కల్ ఇతర దేవతలయందు ఈశ్వరత్వ బుద్ధి పన్నోగయ్యాగిరబోనం. ఇతర దేవతలు ఈయన పరుడేమో, ఈయన పరుడేమో, ఈయన పరుడేమో అని మిగిలిన దేవతలని అనుకునేటువంటి లోటు ఉండదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతి. అంటే మనం ఎవరిని సేవించాలో నిష్కర్షగా తెలిసిపోతుంది. ఎవరిని పట్టుకుంటే పని అవుతుందో మనకి తెలుస్తుంది. ఏ పరమాత్మని ఆశ్రయించాలో మనకి తెలుస్తుంది. మిగిలిన వారందరూ కూడా అతనికి శేషభూతులే అన్న విషయం మనకి తెలుస్తుంది. ఎందువల్లంటే అదిలో స్వతంత్రుడు పరతంత్రుడయ్యాడు, అంతే కదండి. తాను వరం ఇచ్చి అవతల వాడి చేత వరం ఇవ్వబడినట్లుగా నటించాడు. అది స్వతంత్రతలో పారతంత్ర్యము అన్నమాట. ఇక్కడ పారతంత్రంతో సేవించాడు అని అంటే ఏంటి? ఎవరైతే ఈ తిరువాయుమజని ఇంత అర్థానుసంధానంతో చదువుతారో వారికి పరతత్వం శ్రీమన్నారాయణుడే అనే భావం నిక్కచ్చిగా కలుగుతుంది. సాధారణంగా మనుషులకి సంశయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి. ఏమో అండి, ఆయన్నే పూజిస్తున్నాం, ఈయన్నే పూజిస్తున్నాం, ఏ దేవుడు రక్షిస్తాడో అని అందరినీ పూజిస్తున్నాం అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అలా కాదు, పరదైవం సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే. అదే చెప్తున్నారు. ఏత్త ఏజలగుం కొండ సంగై సురాణామింగిర పడి ఏత్త. ఎవరెవరు ఎలా పొగిడారండి ఆ వామనావతారం పెరిగేటప్పుడు? విష్ణు ధర్మ్యంలో అందులో మాంగళ్య స్తవము అనేటువంటిది ఒకటి ఉందండి. విష్ణు ధర్మంలో మాంగళ్య స్తోత్రము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. సంగై సురాణం దివిభూతలస్తై తదా మనుష్యై గగనే చఖేచరై స్తుతక్రమాణ్యః ప్రచకార సర్వదా మమాస్తు మాంగళ్య వివృద్ధయే హరి. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు నాకు మంగళములు కలిగించుగాక అని విష్ణు ధర్మంలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ సంగై సురాణం, దేవతలందరూ, ఇంద్రాది దేవతలు, అష్ట దిక్పాలకులు అందరూ వచ్చి దాసోహాలు పెడుతున్నారు. అంతేకాదు భూతలస్థై తదా మనుష్యై, భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ కూడా చేతులు జోడించి మకుటం అక్కడ ఈ కిరీటాలయందు ఇలా చేతులు పట్టుకుని దాసోహాలు పెడుతున్నారు. గగనే ఖేచరై, ఖేచరులు, ఖ అంటే భూమి ఆకాశము అని, ఖ అంటే ఆకాశం, ఖేచరులు ఆకాశములో సంచరించువారు అంటే దేవతలు అని అర్థం అన్నమాట. స్తుత క్రమాణ్య ప్రచకార సర్వదా, ఏ పరమాత్మ అయితే స్తుతింపబడుతూ ఉంటాడో మమాస్తు మాంగళ్య వివృద్ధయే హరి, అలాంటి భగవంతుడు నా మాంగళ్యాన్ని అంటే నాకు మంగళమును కలిగించుగాక అనేటువంటిది చెప్పినట్లుగా అందహర్షత్తాలే అలా అందరూ పొగుడుతూ ఉంటే ఆనందంతో పరవశించి సకల లోకంగళయ్యం తిరువడిగల్ కీజే ఇట్టుం కొండ, అన్ని లోకాలని తన దివ్య పాదము కిందకి చేర్చుకున్న ఉపకారకుడు, కోల కూత్తనై అందమైన డాన్సరు, నాట్యము చేసేవాడు, తిరువులగుళ అలంద అరుడిన పోదు వల్లారాడిన పోలే యాయి తిరుపదు அப்போதை வடுவழகை அனுபவிக்கும் மதுளியா. తిరువులగు అళంద అరుడిన పోదు అల్లార్ ఆడిన అప్పోలే. లోకంలో చూసిన వాళ్ళందరూ ఏం పెరుగుతున్నాడు, ఏం పెరుగుతున్నాడు, ఏం పెరుగుతున్నాడు, మామూలుగా ఇంతింతై వటుడింతయే మరియు తానింతై నభో వీధి పైనంత ఈ పెరుగుదల. ఆ పెరుగుదల ఎలా ఉందంటే పాదాన్ని పట్టుకుని అలా కొంచెం, అలా కొంచెం, అలా కొంచెం, అలా కొంచెం, అలాగా పైకి తీసుకు వెళ్ళినటువంటి నాట్య భంగిమని సూచిస్తోంది. అంత అందంగా, అంత అవలీలగా పాదాన్ని సత్యలోకం వరకు ప్రసరింపచేశాడు. ఇక్కడ ఒక చిన్న 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 జోక్స్ వేస్తారండి, చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి అవి. ఏంటంటే ఇంద్రనై పోలే రాజ్య శ్రద్ధ ఇల్లయ్యే ఇవరకు, ఇంద్రుడిలాగా అమ్మయ్య నా రాజ్యం నాకు వస్తోంది, నా రాజ్యం నాకు వస్తోంది అన్న భావంతో లేరు ఆళ్వారు. అందువల్ల ఆయనలో ఉండే నాట్య సౌందర్యాన్ని దర్శించగలిగారు. మనకి ఏదైనా మనస్సు ఉంటే తప్ప ఆ దృశ్యాన్ని ఆనందంగా మలచుకోలేం. అబ్బాయి ఎంత బాగా అన్నాడు అనే మాట
మన మనస్సు గ్రహించే స్థితి ఉంటేనే అనగలం. ఈ మనస్సు చాలా గొప్పదండి. ఎన్ని విశేషాలు చెప్తారో వ్యాఖ్యానంలో. ఒకళ్ళు ఒక మంచి పని చేశారనుకోండి, బాగుంది అనడానికి పెద్ద మనస్సు ఉండాలండి. అనలేం. చూస్తూ చూస్తూ చాలా బాగా చేశారండి అనలేం. ఎందువల్లంటే అంటే వాడికి ఎక్కడ ఇది వచ్చేస్తుందో గొప్పతనం, మనం ఎక్కడ తక్కువైపోతామో అనుకుంటాం. మనస్సుని విశాలము చేసుకోవాలి. ఆళ్వారంటారు, అయ్యో నా రాజ్యం వస్తుంది, అమ్మయ్య నా రాజ్యం వస్తోందని ఆ రాజ్యము గొడవే గాని, ఆహా పాదాన్ని ఎంత అందంగా ప్రసరింప చేస్తున్నావయ్యా అన్న ఆలోచన ఇంద్రుడికి లేనే లేదు అనేటువంటిది. అది ఇన్నారు ఇంద్రై పోలే రాజ్య శ్రద్ధ ఇల్లయ్య ఇవరకు కురుగూర్ సెడగోపన్సల్ ఆప్తిక్. ఎవరు చెప్పారండి ఈ పాసురాలు? కురుగూర్ సెడగోపన్, తిరుక్కురుగూరులో అవతరించిన శఠ అనే వాయువుని జయించిన నమ్మాళ్వార్లు. ఆప్తిక్కు ఆప్తిక్కు అది ఆప్తవాక్యం. ఆప్తవాక్యము అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసండి? నిజాన్నే పలకరు, మొహమాటానికి కూడా అక్కర్లేనివి పలకరు. ఆప్తులు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పువారు. ఎన్నారు సొల్లెత్తు ఎన్న కడవదిరే అలాంటి ఆయన చెప్పారండి. సడగోపన్ వేదాంతిల్ కాటిల్ ఆళ్వార్ పక్కలలే పిరంద అభిజాత్యం. వేదాంతము కంటే కూడా ఆళ్వారికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనము. ఆ వేదాన్ని అందరూ చదువుతారో చదవరో తెలియదు. ఆళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని అందరూ చదువుతారు. వాయిత్తాయిరము ఇత్తనై పోదివారు ప్రతిపాదిత పరవస్తు నేర్పట్ట పోలే ఆయిత్తు ఈ ప్రబంధం నేర్పట్టబడి. పెరుమాళ్ళని ఎలాగ సేవిస్తామో తిరువాయిమొழிని కూడా మనం అలాగే సేవించాలి. పెరుమాళ్ళ కంటే గొప్పది పెరుమాళ్ళ గురించి చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొழి. అదే ఒక మాటలో ఇచ్చారు చూడండి. వాచ్యத்தில் కాటిల్ వాచకం నేర్పట్టబడి ఎన్నుమాం. వాచ్యం అంటే పెరుమాళ్ళు త్రివిక్రమావతారం. ఆయన కంటే కూడా వాచకం నేర్పట్టబడి లోక విక్రాంత చరణం శరణంతే వ్రజం విభో. ఆ పాదాలు నాకు శరణు అన్న మాటకు విలువ ఎక్కువ. ఆనాడు నువ్వెలా కొలిచావో చూడ్డానికి మేము అప్పుడు ఉన్నామో లేమో మాకు తెలియదు. ఉండి ఉంటే ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళమే కాదు, మోక్షమే వచ్చేది నీ పాద స్పర్శ చేత. దాని సౌందర్యాన్ని చెప్పినటువంటి ఈ 10 పాసురాలని ఎవరైతే చక్కగా యతోవాచో నివర్తంతే అని వేదం కూడా పొగడలేనటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని పొగిడిన నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి ఈ పాసురాలు విషయత్తై ఉళ్ళ పడిపేసవత్తా ఇరుక్కై మనస్ఫూర్తిగా చక్కగా భక్తిగా శ్రద్ధగా ఆనందంగా తిరువాయిమొழிని చదువుకోవాలి. అది నేను చదివానండి. ఎందుకు జరగలేదండి అంటే శ్రద్ధ ఉందో లేదో. శ్రద్ధతో కలిపి చదవాలి, భక్తితో కలిపి చదవాలి. ఇవై 64వ పేజీ. ఇవై పత్తుడనెత్త వల్ల వరకు ఈ 10 చదివిన వారికి ఈ తిరువాయిమొழి సహృదయమాగ ఎత్త వల్ల వర్గలకు. సహృదయమాగా అని ఒక మాట వేశారు చూడండి. ఇందులో సహృదయంగా అని అంటే హృదయపూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చదవాలి. ఏదో ఒకటి చదివేశామని కాదు. ఇళ్ళయ్యో రూణమే ఈ ఆత్మావుకు నమావదు, ఏ లోటు ఉండదు. లోటు అంటే ఏమిటండి? అపర దేవతైగళై పక్కలిలే పరత్వ ప్రతిపత్తి పన్నుగయ్యం. శక్తి లేని దేవతలని శక్తి కలవారని నమ్ముట ఒక లోపము. నెంబర్ 1. పరదేవతై పక్కల్ పరత్వ ప్రతిపత్తి పన్నామయ్యం. ఇతర దేవతలే పరులు అనేటువంటి భ్రమకి గురి అవడము. ఇప్పటి వరకడవదాన ఓనం ఇది కత్తార్కిల్లై. ఇలా చెప్పినటువంటి ఓనం లోటు చదివే వాళ్ళకు ఉండదు. అంటే ఇది చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవము, మిగిలిన దేవతలు కారు అనేటువంటి విశ్వాసము అధికంగా కలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి చెప్పారు. ఇంకా ప్రతి తిరువాయిమొழి 11 పాసురాల సారాన్ని ఒక్కొక్క పదంతో చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క పదంతో వేదాంత దేశకులు ఎలాగైతే చెప్పారో అలాగే నంబిళ్ళయ్య గారు కూడా
ఇందులో ఇలా అన్నారు, ఇందులో ఇలా అన్నారు, ఇందులో ఇలా అన్నారంటూ అన్ని చెప్పారు. చూడండి, முதல் பாட்டில் ఇందులో మొట్టమొదటి பாட்டு எண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய் எண்ணன் மீது எண்ணெம் பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்டார் நம் கண்ணன் கண் అల్లది ఇల్లై ఓర్ కన్నే. ఇతర రక్షకులు లేరు అన్వయంగాను చెప్పారు, ఆయనే రక్షకుడని. ఇతరులు లేరు అని వ్యతిరేకంగాను చెప్పారు అని. திருவாய்மொழியில் மேல் பறக்காருளை செய்கிற திருவாய்மொழியில் அந்த సంగ్రహத்தை సంగ్రహేణారుளை செய்தார். పరత్వాన్ని చెప్పారు మొదటి పాసురంలో. இரண்டாம் పాటు మొదల్ 2 నుంచి దుఃఖ నివర్తకనాగయ్యాலும் మన బాధలన్నీ పోగొట్టేవాడు ఆయనే. ఎందులో చెప్పారండి? ఏ పావం పరమే ఏజులగు ఈ పావం செய்து அருளால் அளிப்பாரார் మా పాపం విడ అరకు పిచ్చై పై గోపాల పోడరి ఏరు అత్రియే. ఇందులో దుఃఖ నివర్తకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. 3వ పాసురంలో శీలవానాగయ్యాలు. 3వ పాసురంలో సౌశీల్యవంతుడు అని చెప్పారు. ఏరనై పూవనై பூமகள் தன்னை வேறின்னு விண்தொழ தன்னுள் வைத்து மேல் தன்னை மீதிட நிமிர்ந்து மண் கொண்ட మాల్ తనిర్మికుమోర్ దేవుములదే. ఇందులో ఆయన యొక్క సౌశీల్యాన్ని, అందరినీ తన హృదయంలో చోటిచ్చిన ఒక సౌశీల్యవంతునిగా చెప్పారు. సుకుమార నాగయ్యాలం 4లో సుకుమారుడని చెప్పారు. ఎందువల్ల? தெய்வம் எப்பொருளும் படைக்க கோவில் நான் மகனை படைக்க தேவன் எம்பெருமானக்கல்லால் பூவும் పూసనయ్యం తగుమే. పువ్వులు గాని పూజ గాని ఆయనకి కాక ఇతరులకి సరిపోతాయా అనేటువంటి దాన్ని సుకుమారుడని 4లో చెప్పారు. 5లో పుండరీకాక్షనాగయ్యాలం విశాలమైన నేత్రములు కలవాడని. యథా కప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షిణి అని చాందోగ్య ఉపనిషత్తుని ప్రతిపాదించారు. తగుం సేర్ తని முதல்னுள்ளே மிகும் தேவும் எப்பொருளும் படைக்க தகும் கோல தாமரை கண்ணன் எம்மான் மிகும் சோதி மேலறிவார் ఎవరే. పుండరీకాక్షత్వం తామరై కన్నన్ ఎమ్మాన్. తర్వాత 6లో ఆపత్సకనాగయ్యాలం. ఆపత్సకుడండి எவரும் யாவையும் எல்லா பொருளும் கவர்வின்றி தன்னுள் உடுங்க நின்ன பவர்கள் ஞான வெள்ளச் சுடர்மூர்த்தி அவரியம் ఆర్యం పల్లి ఆరే. ఆయన ఆపత్సకుడు. ప్రళయంలో మేమందరం ఒలిగిపోకుండా మమ్మల్ని రక్షించినటువంటి మహానుభావుడని చెప్పారు. 7లో అఘటిత ఘటన సమర్థనాగయ్యాలు. ఇతరులెవరూ చేయలేని దానిని చేసి చూపించిన అఘటిత ఘటన సమర్థుడు. ఏమిటండి అది? చిన్న మర్యాకులో పవళించడము అనేటువంటిది. తానే కాకుండా అన్ని లోకాలని తన బొజ్జలో ధరించి పడుకోవడం అనేది అసలు ఊహకి అందని అఘటిత ఘటన. పళ్ళయాలిలై ஏழுலகும் கொள்ளும் வள்ளல் வல்வயிற்று பெருமான் உள்ளுளால் அறிவார் அவன் தன் కళ్ళమాయా మన కరుతే. అలాగా ఘటిత ఘటన సామర్థ్యాన్ని చెప్పారు. 8లో సృష్టి స్థితిగళై పండుగయ్యాలు. మనం స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం. 8లో సృష్టి స్థితి చెప్పారు, 9లో సంహారకత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నామే. కరుత్తిల్ దేవం எல்லா பொருளும் வருத்தித்த மாயப்பிரானை அன்றி ஆரே திருத்தி தென்னிலை மூவலகம் తమ్ముள் இருத்தி కాக்கும் ఇయల్వినరే. సృష్టిని స్థితిని చేసినటువంటి మహానుభావుడు. 9లో సంహారమాగిర శైలై చేయగయ్యాలు. సంహారాన్ని కూడా ఆయనే చేయగలడు. కాకుం ఇయల్వినన్ కన్న పెరుమాన్ சேர்க்கை செய்து சேர்க்கை సంహారాన్ని కూడా చేస్తాడు. తన్ను ఉందియుళ్ళే వాయిத்த திசை மகன் இந்திரன் వానవరాకిన దైవ ఉలగుಗಳೇ. 10వ பாசுரంలో ఈశ్వరాభిమానిಗಳ இருக்கிறவர்களையா
స్తోత్రాదిగళాలు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆ అభిమానంతో పరత్వం నేనే అనేటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే అనేటువంటి భావముతో శంకరుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి స్తోత్రాన్ని గురించి హరివంశ కథని చెప్పి కళ్వాయమ్మయ్యం ఏజులగం నిన్ உள்ளே தோத்திய இறைவா என்று வெள்ளியேரன் நான் முகன் எந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தே கடல் பணிந்து ஏத்துவரே. இப்படி பகு பிரகாரங்களாலே அவனுடைய பரத்தத்வை அருளி செய்து ఇలా 10 పాసురాలో విభవే పరత్వం ఆ మాట మొట్టమొదటి పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. విభవావతారంలో పరత్వాన్ని చెప్పి ఇది కత్తార్పు ఫలం సొల్లి తలై కట్టినార్, ఇది నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఫలాన్ని చెప్పి ఈ తిరువాయుమొழிని ముగిస్తున్నారు అనేటువంటి దాంట్లో మనం రెండవ తిరువాయుమొழிని పూర్తి చేసుకుంటే దాని ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేశర్ అడిగే మనవాళ్ళ జీయర్ ఎలా చెప్పారంటే సంశ్లిష్య దుఃఖ శమనాన్ ముదిత ప్రసంగ తన్మూలమభ్యనయనస్య మహేశ్వరత్వం ఆహాన్వయాదితరతోపి మనుష్య భావే పౌరాణికోక్తనయతః శఠజిత్ ద్వితీయే రెండవ తిరువాయుమొழிలో శఠజిత్ నమ్మాళ్వార్లు పౌరాణికోక్తనయతః పురాణాల్లో చెప్పిన పద్ధతి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పడం, అన్వయ పద్ధతి. అలాంటి వాళ్ళు లేరు అని వ్యతిరేకంగా చెప్పడం, దీన్ని పురాణోక్త పద్ధతి అంటారనమాట. ఈ శఠగోపముని పెరుమాళ్లతో సంశ్లేషించి దుఃఖ శమనాన్ని పొంది తమ దుఃఖం పోవడం వల్ల సంతోషించి ప్రసంగాత్ మొట్టమొదటి పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. ప్రాసంగికమైనటువంటిది, సాక్షాత్తుగా జరిగేటువంటిది 2 అవతారికలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నామే. ప్రాసంగావతారికంగా సంశ్లేష కారణమైనటువంటి అబ్జనయనుడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళున్నటువంటి శ్రీయపతి యొక్క మనుష్య భావము కృష్ణావతారములో అక్కడ ఉండి తన మహేశ్వరత్వాన్ని అన్వయాత్ తన యొక్క మహేశ్వరత్వాన్ని చూపించాడు, నియమన సామర్థ్యాన్ని చూపించాడు. పరమశివుడికి వరం ఇచ్చి ఆయనని లోక పూజనీయుడిగా చేసిన మహేశ్వరత్వము. ఇతరతః అపి అది అన్వయంగా చెప్పారు, అంటే డైరెక్ట్ గా కണ്ണన్ ఆయనే రక్షకుడు, ఇల్లదోర్ కన్న ఇతరులు రక్షకులు గారు. ఇతరతః అపి వ్యతిరేకం వలన పౌరాణికోక్తినైతః పురాణాదులతే చెప్పబడిన అన్వయ వ్యతిరేక పద్ధతుల ద్వారా ద్వితీయే ఆహా రెండవ తిరువాయుమొழிలో చెప్పారు. చాలా అద్భుతంగా అడిగే మనవాళ్ళ చెయ్యరు. సారాంశాన్ని అంతటిని అందిస్తే మరి వేదాంత దేశికులు ఒక్కొక్క శ్లోకానికి ఒక్కొక్క పదాన్ని ఇచ్చేశారండి, అంతే. ఆ పదాన్ని చదువుకుంటే ఆ శ్లోకార్థం అంతా వచ్చేస్తుంది. చాలా చక్కటి అది నారికేళ పాకంలో సాగేటువంటి కవితా విధానంలో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. ఒక్కొక్కటే నెంబర్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు మీరు. పూర్ణైశ్వర్యావతారం నెంబర్ 1, భవదురితహరం నెంబర్ 2, వామనత్వే మహాంతం నెంబర్ 3, నాభి పద్మోత్త విశ్వం నెంబర్ 4, తదనుగుణదృశం నెంబర్ 5, కల్పతల్పీకృతాబ్దిం నెంబర్ 6, సుప్తం యగ్రోధపత్రే నెంబర్ 7, జగదవనధియం నెంబర్ 8, రక్షణాయావతీర్ణం నెంబర్ 9, రుద్రాదిస్తుత్యలీలం. ఈయన ఎంత డైరెక్ట్ గా హాయిగా పదం ఇచ్చేశారు. రుద్రాదుల చేత పొగడబడే పరమాత్మ 10, రుద్రాదిస్తుత్యలీలం 10, వ్యవరుణత లలితోత్తుంగ భావేన నాదం. అలా అందమైనటువంటి పదాలతోటి ఈ 1, 2, 3 ఒకదానికి తిన్నన్ వీడు అని ఆ పాసురం, అలా నెంబర్ల ప్రకారం ఒక్కొక్క పాసుర భావాన్ని మనం సమన్వయించుకోవాలి. ఎందువల్లంటే ఈ ఒక్క పాసురాన్ని వివరించాలంటే మళ్ళీ 10 పాసురాలు చెప్పుకోవాలి. అంత అందమైన వ్యాఖ్యానాన్ని కింద ఇచ్చారు చూడండి. ఊరికే ఒక్క లైన్ చెప్తాను వ్యాఖ్యానం అని కింద. పూర్ణైశ్వర్యావతారం తిన్నన్ వీడిత్యాది మొదటి పాసురంలో చెప్పారు.
நங் கண்ணன் அல்லது இல்லை ஓர் கண்ணே, మా కண்ணన్ కంటే వేరు రక్షకులు లేరు, పూర్ణమాన ఐశ్వర్యతోడే కృష్ణనాయ్ వందు అవతరిత్. అలా మొదటి పాసుర భావాన్ని అక్కడ చెప్పారు. అలా 10 పాసుర భావాల్ని కూడా మనకి అందించారు వేదాంత దేశకుడు తాత్పర్య రత్నావళి అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంలో. ఇంకా మరి పూర్తిగా ద్రవిడ భాషకి తమ యొక్క జీవిత కైంకర్యాన్ని అర్పితము చేసినటువంటి మనవాళ్ళ మామునులు తిరువాయుమలి నూత్తందాదిలో 10 ఏ పదంతో మొదలవుతుందో పాసురం ఆ పదాన్ని తీసుకున్నారు. ఇది తెన్నన్ వేడు కాబట్టి తెన్నిదా మారం తిరుమాల్ పరత్తు వైత్ నన్ని అవతారతే నన్గురైత వన్నె మరింద అత్తార్గల్ యావరవర్ అడికే ఆంగవర్ పాల్ ఒత్తారే మేలిడాదోన్న తెన్నిదామారం దృఢమైన పరత్వాన్ని ఉపదేశించినటువంటి నమ్మాళ్వార్ తిరుమాల్ పరత్తు వైతు పెరుమాళ్ళ యొక్క పరత్వాన్ని. ఏ పరత్వం అని చెప్పుకున్నామండి? 1వ పదేమో పరత్వంలో పరత్వం, 2వ పదేమో విభవంలో పరత్వం. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అవతారతే ఇది అవతారమునందు, అవతారం అంటే విభవ అవతారం. నన్నే ఆశ్రయించేలాగా నన్ను గురైత చక్కగా ఉపదేశించినటువంటి వనమరిందో ఆ ప్రకారం తెలిసి అత్తార్గళ్యావర్ ఈ ఔపాధిక సంబంధాన్ని పోగొట్టుకుని అనన్యార్హులైన భాగవతులు ఎవరో అంటే మనం ఈ ప్రపంచ సంబంధాలన్నీ కూడా ఇవి అశాశ్వతాలు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని శాశ్వత సంబంధం కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళనే నమ్ముకుని ఎవరైతే వీటిని కత్తారు నేర్చుకుంటారో అవరడికే అటి వారి శ్రీపాదాలకే అనన్యార్హులై అంగవర్పాల్ వాళ్ళ విషయంలో ఉత్తారై ఆ భాగవతోత్తములను ఆశ్రయించిన వారికి ఊన్మేలిడాదు శరీరమే లేదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ అంటామే మనం, అలాంటిది చేశారండి. నమ్మాళ్ళవార్లు ఏమన్నారు అంటే ఆయన పాసురంలో ఇల్లై ఓరు ఊనమే, ఓరు ఊనం ఏ లోటు ఉండదండి, లోటు ఉండదండి అన్నారు. మనవాళ్ళ మామూలు ఏమన్నారంటే ఊన్ జన్మే ఉండదండి. ఎంత తేడా ఉందో చూడండి రెండిటికి. మీకు ఏ లోటు లేదు అంటే జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి, పూర్తవుతూ ఉంటాయి, ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనవాళ్ళ మామూలు చెప్పిన విషయం ఎంత గొప్పది అంటే మీకు అసలు ఊన్ ఉండదు. ఊన్ అంటే శరీరం, శరీరం ఉండదు అంటే ఆన్లాల్ పిరవి వేండేన్ అరంగమా నగరులా నేను తొండరెడి పడియాడు వారు చెప్పినట్లు ఇంకా జన్మ రాహిత్యము, జన్మే ఉండదు, జన్మే ఉండదు. ఇది మనకి ఒక ఎంత పెద్ద విషయాన్నైనా చిన్న చమత్కారాన్ని జోడించి చెప్పడం అనేది ముక్తాయింపులు బాగుంటాయండి. అలాగా తిరువాయుమలి నూత్తందాదిలో మనవాళ్ళ మహామునులు ఏం చెప్పారంటే ఉత్తారు మేలిడాదు ఊన్న ఊన్న శరీరమే లేకుండా పోతుంది అంటే మీకు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేటువంటిది ఉండదు. ప్రాసంగికంగా భగవత్పరత్వాన్ని అనుసంధానం చేసి ఇతరులకు ఉపదేశిస్తున్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లు వారి యొక్క ఉపదేశ ప్రకారాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకొని ప్రాకృత సంబంధాలన్నీ సవాసనగా వదిలిపెట్టి అలా వదిలిపెట్టిన అనన్యార్హులైన పరమ భాగవతుల శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించండి. అద్భుత సందేశం అండి. మనవాడ మహాముళ్ళు పెరుమాళ్ళతో ఆగలేదండి. ఆ పెరుమాళ్ళ విలువని తెలుసుకున్న భాగవతోత్తముల పాదాలు మీరు సేవించండి. అలా సేవిస్తే ఇల్లై ఓరోన్న మీకు ఇంకా జన్మ అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని తిణిదా మారం తిరుమాల్ పరత్తు వైத்தை நன்னே அவதாரத்தை நன்குரைத்த வண்ணமறிந்தந்தார்கள் யாவர் அவர் அடிக்கே ஆயாங்கவார்பால் உத்தாரை மேலிடாது ஓன் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ
నమః. ఇలాగ మనం ఈరోజు రెండవ పదిలో రెండవ తిరువాయిమడిని పూర్తి చేసుకోగలిగి ఆ పునర్జన్మ అనేటువంటి లేని పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్ష పదాన్ని అందించినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క శ్రీ సూక్తులని యథాశక్తి కొంచెం సేపు మనం అవగాహన చేసుకోగలిగాం, అనుసంధానం చేసుకోగలిగాం. ధన్యులం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకోచ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామనాద్యో మమ హృదయ రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుమాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமன் சீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றார் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் பொருகை பெறார் அம்பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமின் திருகண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளையவர் ஈரழித்தர் கேயந்தர் மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி போன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவை. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாசாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் தேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் பாடி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமணியன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோர் தேரும் படிமுறைக்கும் ஸ்ரீரங்க செம்மகிரி தேசிக பாத சேவா ரத்தாக்கில திருவிடுவேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமம் வேதமாசிஷ பாவதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சிஷ்யம் உடையவர்லும் மாம் பஜே శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య వివిధం సంసర్యే దేవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.